میرے بزرگوں اور بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا۔ ایمان کے سیکھنے کا عمومی ماحول تھا۔ میرے بزرگوں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت والی زندگی، ایمان کی نسبت سے، اعلاء کلمت اللہ کی نسبت سے نقل و حرکت، اور میرے بزرگوں نقل و حرکت کے زمانے میں بھی اپنے آپ کو ایمانی اعمال میں لگایا، علمی حلقوں میں اپنے آپ کو بٹھایا، قال اللہ اور قال رسول کے حلقوں میں اپنے آپ کو بٹھایا، ایمانیات کا علم لیا۔ ایک طرف دعوت چل رہی ہے اور ایک طرف قال اللہ اور قال رسول کے ذریعہ وعدے اور وعید کی لائن کا علم لے رہے ہیں۔ نقل و حرکت کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ایمان میں قوت پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی طرف سے کیے ہوئے ان اعمال میں لگایا، جن اعمال کی وجہ سے ایمان ان کا اوپر ہوتا گیا اور ایمان کی سطح بلند ہوتی گئی۔ میرے بزرگوں، اور پھر قرآن اترتا گیا۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا، اور اللہ کی کتاب قرآن نے ہمارے ایمان کو بڑھا دیا۔ قرآن اترتا جا رہا ہے، ایمان ان کا مغیبات پہ بڑھتا جا رہا ہے، دل میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات ہے، جس کے مطابق میرے بزرگوں اور بھائیوں انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح میں ڈالا، اور جو ہے ایمان سیکھنے کے میدان میں ہے، اور پھر قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن ان کے ایمان کو بڑھاتا چلا گیا۔ قرآن پاک سے اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے اور یہ جو ہے طاقت رکھی ہے کہ ایمان والا جب اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور اللہ کے کلام کی طرف کان لگاتا ہے، میرے بزرگوں، تو یہ جو ہے قرآن جو ہے اس کے ایمان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ میرے بزرگوں، وہ محنت جس سے آج ہم غفلت میں پڑ گئے، میرے بزرگوں صحابہ نے اپنے آپ کو عملی طور پر اس محنت پر ڈالا تھا، اور محنت کے نتیجے میں ان کا ایمان بڑھ رہا تھا، ان کے دلوں میں تقویٰ آ رہا تھا، ان کا ایمان ان کو گناہوں سے بھی نکال رہا تھا اور نافرمانیوں سے بھی نکال رہا تھا۔ ورنہ میرے دوستوں، جہالت کی تاریکیوں میں اور ضلالت اور گمراہیوں میں اس طرح سے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے اور اس کلمے کی دعوت کے شروع ہونے سے پہلے صحابہ جہالتوں میں پڑے ہوئے تھے، عبادت کی شکلیں بگڑ چکی تھیں، اخلاق بگڑے ہوئے تھے، اور میرے بزرگوں آپس میں لڑائی جھگڑے، قتل و غارت یہ جو ہے ان کی گھٹیوں میں پڑا ہوا تھا، اور انسان کیا انسانی گریڈ سے نیچے اتر کر حیوانی زندگی گزار رہے تھے۔ اس دعوت نے، اس کلمے نے، اس ایمان کی دعوت نے میرے بزرگوں اور بھائیوں ان کے دلوں کو اللہ سے جوڑا، اور اس دعوت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتماد پیدا کر دیا، اور اس دعوت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف موڑ دیا، اس دعوت نے ان کو اللہ کے کلام کی طرف موڑ دیا۔ میرے بزرگوں، یہ دعوت جو ہے پورے طور پر آدمی کو موڑ دیتی ہے اور متوجہ کر دیتی ہے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، اور آخرت کی ابدالآباد کی زندگی کی طرف۔ বরেন্দ্র দুস্তর বুজুর্গ হযরত সাহাবায়ে কেরাম ফরমান যে আমরা প্রথমে ঈমান শিখছি, তারপরে কোরআন শিখছি। বলেন যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম ওনারা ঈমান শিখছেন। বলেন যে উমুমি ভাবে সেই জমানার মধ্যে ঈমান শিখার পরিবেশ ছিল। বলেন যে সবাই ঈমান শিখত। বলেন যে এরকম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম ঈমান শিখার জন্য ওনারা চলতেন ফিরতেন। বলেন যে ঈমান শিখার জন্য ওনারা বাহির হইতেন। বলেন যে যখন ওনারা ঈমান শিখার জন্য বাহির হইতেন তো ঈমান শিখার জমানার মধ্যে ওনারা আমলের মধ্যে লাগতেন। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাদেরকে আমলের মধ্যে লাগাইছেন। বলে যে আমলের মধ্যে ওনারা লাগতেন। এইরকম চলাফেরার সব অবস্থাটা ওনারা এই আল্লাহর রাস্তায় ফিরা অবস্থায় তালিমের হালকার মধ্যে ওনারা বসতেন। আর বলে যে তালিমের হালকার মধ্যে বসতেন, দাওয়াতও দিতেছেন, আর তালিমের হালকার মধ্যে বসে কাল আল্লাহ আর কাল রসুল শুনতেছেন, শোনাইতেছেন। বলেন যার দ্বারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু ওনাদেরকে ওইরকম ভাবে ওনাদের আল্লাহর ওয়াদের উপরে ওনাদের ইকিন পয়দা হইতেছিল, বাড়তেছিল। আল্লাহর ওয়াইদের, আল্লাহ যে সমস্ত জিনিসের সম্পর্কে ভয় দেখাইছেন, যাকে ওয়াইদ বলে, সেই ওয়াইদের উপরে ওনাদের ইকিন বাড়তেছিল।
তো বলেন যে আল্লাহর ওয়াদা ও আর ওয়াহিদের উপরে এই তালিমের হালকায় বসে কাল আল্লাহ কাল রসুল শোনার মাধ্যমে ওনাদের একিন বাড়তে ছিল। আর দুস্থ ঠিক এমনি ভাবে আল্লাহ রাস্তার মধ্যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে আমলের মধ্যে লাগাইছেন। বলেন যে ওনারা আমলের মধ্যে বসতেন আর এরকম কোরআন শরীফ নাজিল হইতেছিল। বলে যে কোরআন নাজিল হইতেছে আর হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের ঈমান বাড়তেছিল। বলে যে কোরআন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পড়াইছেন, কোরআন এরকম ছিল। বলেন যে যেটার দ্বারা ওনাদের ঈমান বাড়ছে। বলেন যে দুস্তর বুজুর্গ হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম নকল হরকতের জমানার মধ্যে ওনারা যে এরকম তালিমের হালকার মধ্যে বসছেন, অন্ধকার থেকে আর এরকম গুমরাহি থেকে বাইরে আলুর দিকে আসতেছেন আর এর অজ্ঞতার থেকে এলিমের দিকে ওনারা আসতেছিলেন। এমনি ভাবে দাওয়াতের ময়দানের মধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে আমলের মধ্যে লাগাইছেন, ওনারা আমলের মধ্যে বসতেন। আর বলে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনকে এইরকমই বানাইছেন। কোরআন এমন এক জিনিস, বলে যে কোরআন এরকম এক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কিতাব যেটার দ্বারা মানুষের ঈমান বাড়তে থাকে। আল্লাহ স্বয়ং ফরমাইছেন কোরআনুল কারীমের মধ্যে যে কোরআন তো এরকম জিনিস যেটা যখন মুমিনের সামনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নাম আসতে থাকে তো মুমিনের দিল কাঁপতে থাকে। আর তার সামনে যখন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয় তো বলেন যে তার ঈমান বাড়তে থাকে। তো বলে যে দুস্থ দাওয়াত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু এমন এক আমল দিচ্ছেন যার মাধ্যমে মানুষের ঈমান বাড়তে থাকে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জাত ও সিফাতের উপরে তার ইকিন আসতে থাকে। আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপরে তার ইতিমাদ আর বিশ্বাস বাড়তে থাকে। বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত নিয়ে আসলেন এমন এক কওমের মধ্যে যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার আগে ওরা এরকম অন্ধকারের মধ্যে ছিল আর এইরকম ভাবে আপসের মধ্যে লড়াইয়ের মধ্যে ছিল, আপসের মধ্যে ঝগড়া ফসাদের মধ্যে ছিল, আপসের মধ্যে ওদের মধ্যে কোনো ভালোই ছিল না, সব ধরনের খারাপি ওদের মধ্যে ছিল। আর দুস্থ ওনারা এরকম ভাবে খারাপির মধ্যে লিপ্ত ছিল যাদেরকে মানুষের দরজার মধ্যে রাখা হয়নি। তবে যারা মানুষের দরজার মধ্যে ছিল না, মানুষের দরজার থেকে আরো অনেক নিচে নামে গেল। কিন্তু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাওয়াত দিয়ে আসলেন, বলেন যে দাওয়াতের মাধ্যমে এদের ভিতর থেকে এই খারাপি দূর হইতে রইল। আর বলেন যে এদের দিলের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সেই জাত ও সিফাতের একিন পয়দা হইল। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরকম নুরানি তরিকার একিন এদের মধ্যে পয়দা হইতে রইল। আর বলেন যে দুস্থ ওনাদের মধ্যে এরকম আখিরাতের ফিকির পয়দা হয়ে গেল আর এদের মধ্যে হেদায়েতের নূর আসিয়া গেল। তো বলেন যে দাওয়াতি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এমন এক আমল দিচ্ছেন যে আমলের মাধ্যমে মানুষ অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে আসতে পারে আর গুমরাহি থেকে হেদায়েতের মধ্যে আসতে পারে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু দাওয়াতকে এরকম এক কাম বানাইছেন। বলেন যে এটার দ্বারাই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত ওই জমানার মানুষগুলোকে এইরকম ভালো রাস্তার মধ্যে নিয়ে আসছেন। তো এই জন্য বলেন যে যখন দাওয়াত চলতে থাকবে, দাওয়াত দিতে থাকবে, তো দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ঈমান পয়দা হইতে থাকবে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার একিন তার দিলের মধ্যে আসতে থাকবে, আখিরাতের এইরকম ফিকির তার মধ্যে পয়দা হইতে থাকবে। আর তখনই মানুষ হিসাবে দুনিয়ার মধ্যে চলতে থাকবে।